Let's start the celebration. Good afternoon. I'm glad to see you all gathered here to be a part of the Christmas celebration of our college. We read in the Gospel of St. John, chapter 3, verse 16. God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Today, we all are here to celebrate the birth of God's begotten Son, Jesus Christ. It's the time to cherish peace, mercy, love, and faith. It's a time to celebrate the coming of a new year with new hopes and prayer. It's well and good to start anything with a small prayer. Now I call upon our final year student from Computer Science Department, Atishwari, to begin our function with the opening prayer. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. Thank you for this day of joy, and thank you for the oneness. Lord, you the triune God came as man to fulfill your eternal desire to make man as God, not in Godhead, but in life and nature. Lord, we realize that you are the love, light, wisdom, peace, and the reality of all righteousness things. Lord, you expressed in your livings the Godfather. Similarly, we would like to gain you as life and want to express you in our livings. Lord, the blood what you shed on the cross is only our way to receive you as life in our spirit. Lord Jesus, you bless this function and be with us forever. Lord, bless our chairman, Dr. P. Suyambu, trustees and the college. The college and its students shall grow on you and be light to the world with your blessings. We pray that the teachers and students of our college shall receive you as wisdom for your manifestation. Dear Lord, we pray to bless the chief guest of today's function, Reverend T.P. Swamidas, Vice Chairman, Tirunelveli Diocese, and Mr. C. Kingsley, Diocese Council Member, Malacheval, Pastorate, and all gathered here with your richness. Thank you in the name of Jesus. Amen. Thank you. The best way to spread Christmas here, a singing love for all to hear. Call upon our choir students to delight their joyful prayer song, Adi Thiruvarthai.
ஈசாய் வங்கீஷதான் உதித்தான் தாம் தாம் தன்னர வண்ணர தீம் தீம் தீமையகற்றிட சங்கீத 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 சந்தோ சமண சோபனம் பாடவே இங்கித 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 நமது திருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட. அல்லேலூயா சங்கீதனம் ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே அல்லைகள் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட அல்லைகள் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட அற்பரன் மெய்ப்பரன் தற்பரனார் தாம் தாம் தன்னர வண்ணர தீம் தீம் தீமையகற்றிட சங்கீத 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 சந்தோ சமண சோபனம் பாடவே இங்கித 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 நமது திருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட. Thank you, students, for your Christmas song. As we celebrate Christmas, it's a season of sharing the joy, peace, and things whatever we could do with the people around us. It's a custom in any function. It starts with a formal welcome to the gathering. I request Dr. Varghese sir, head of the Computer Science Department, to welcome the dignitaries. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Respected dignitaries on the dais and off the dais, good evening to you all. Christmas is a beautiful time of the year when we remember the birth of Jesus in Bethlehem. Christmas is a story of God becoming man. It is the story of God's great love for you and for me. It gives me an immense pleasure for welcoming you all in this colorful Christmas celebration. First and foremost, I thank our Lord Almighty for gracing this occasion. It's my pleasure to welcome our Honorable Chief Guest, Reverend T.P. Swamidas, Vice Chairman, Tirunelveli Diocese. During his busy schedule, he has accepted our invitation with smiling face and now be with us for sharing the words of God. Welcome, sir. Next, I welcome Mr. C. Kingsley, Diocese Council Member, Melachaval Pastorate, to join with us in this Christmas function. Welcome, sir. I welcome our correspondent, Mrs. Rukmani Swayambhu, for making colorful in this celebration. Welcome, ma'am. It's my privilege to welcome our beloved and energetic Executive Director, Dr. P. Selvakumar sir, and our lovable Principal, Dr. V. Manigandan sir, to this occasion. Our Executive Director plays a major role and he is the backbone for the success of this Christmas celebration of PSN College of Engineering and Technology. I welcome our beloved and lovable personality, Dr. X. Sahaya Sajan sir, Director, Academics and Research, our Administrative Officer, Mr. Rajesh sir, Deans of our institutions, Heads of various departments, and my dear faculty members. Building without basement is strengthless. Machines without power is worthless. Computer without operating system is purposeless. In the same way, celebration without youth is meaningless. I welcome my dear students and the pillars of New India in this evergreen moment of PSN College of Engineering and Technology.
Welcome you all. Thank you, sir. Like an ornament of gold is wise reprover to a listening ear. Let us listen the words of God that given in a holy Bible. I call upon the second year computer science student Santosh to read a few verses of Holy Bible in Tamil. இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து எனும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 18 முதல் 25 வரை. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜனனத்தின் விவரமாவது, அவருடைய தாயாகிய மரியாள் யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் கூடி வரும் முன்னே அவள் பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது. அவள் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாய் இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். அவன் இப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு, தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாதே. அவளிடத்தில் உற்பத்தியாய் இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றான். தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. அவன், இதோ ஒரு கன்னியை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தமக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டு அவள் தன் முதற்பேரான குமாரனை பெருமளவும் அவருடைய அறியாதிருந்து அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான். ஆமென். Thank you, Santosh. Next, I call upon our choir students to cherish the joy of happiness through Zion's Daughter song. Zion's daughter, now your heart is full of joy. In a cradle in the manger lies the Holy One. Zion's daughter, with your sweet angelic smile, holding in your arms the Christ child, resting for a while. Now the world is waiting, people want to hear what in Bethlehem had happened, that about the Savior near. Now my hope starts rising for another day. With eternal love and justice finally on the way. Zion's daughter, now your heart is full of joy. In a cradle in the manger lies the Holy One. Zion's daughter, with your sweet angelic smile, holding in your arms the Christ child, resting for a while. Zion's daughter, now your heart is full of joy. In a cradle in the manger lies the Holy One. Zion's daughter, with your sweet angelic smile, holding in your arms the Christ child, resting for a while. That's the way it happened many years ago. With the sky above the shining in a wondrous glow. Now the world is waiting, people want to hear what in Bethlehem had happened, that all will say you need. Zion's daughter,
the Holy One. Zion's daughter, with your sweet angelic smile, holding in your arms the Christ child, resting for a while. Thank you, students. The Bible is the only book whose author is present always when one read it. Now I call upon the second year computer science students, Sri Gayatri Priyi, to read a verses of Bible in English. For unto you is born this day in the city of David your Savior, which is Christ the Lord. Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was exposed to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken to the Lord by the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, this God with us. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and called his name Jesus. Amen. Thank you. Christmas means sharing of joy, love, peace, and gifts. Now, I humbly request our beloved Executive Director, Dr. P. Selvakumar Sir, to honor our chief guest, Reverend T.B. Swamidas, Vice Chairman of Tirunelveli Diocese, with a shawl and a memento. Thank you, sir. Now I request Dr. I. Ambika Ma'am, Deputy Collector, to honor our Chairperson, Mrs. T. Rukmani Swayambhu, PSN Group of Institution, with a shawl and memento. Thank you, ma'am. Now I request our principal, Dr. V. Manigandan sir, to honor our guest, Mr. C. Kingsley, Diocese Council Member, Seville Pastorate, with a shawl and memento. Thank you, sir. Christmas is a season not only for rejoicing but reflection. I request Dr. Marial, ma'am, Assistant Professor, Electronic and Communication Department, to give a few words about Chief Guest. Respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty staffs and my dear students, very good afternoon to you all. It gives me great pleasure to introduce the chief guest of this Christmas function. We are honored this afternoon by the presence of the Honorable Chief Guest, Reverend T.P. Swamidas, Vice Chairman, Tirunelveli Diocese. He hails from an Orthodox family in Kondal, born in 1961. A son of this soil, with his dedication and commitment, raised to Vice Chairman in Diocese. He has completed his seminary in Chennai Bible College. He has been ordained as deacon on 12th June 1994 and has been ordained as presbyter on 11th June 1995. He has been having 27 years of experience in diocese. He has worked as director in primary and secondary schools. He is known for his wonderful administration and high achievements of the school
he is in charge of. The work he have done for the congregation is truly been blessing. He was an honest, hardworking person and a great man to be around. Compassion and tolerance towards people around him is the big strength of him. He has been having a genuine enthusiasm, unconditional love of critics, and a gentle spirit. His leadership qualities include being courageous and confident, and his humility often makes him more approachable. He provides leadership in good times and bad times. He also knows when it's time to share a wise word, and he strives to point other believers in the right path. As he is an example of the word, be down to earth, and above the sky is always empty. He is living in people's hearts. Thank you. Thank you, ma'am. What is Christmas? It's tenderness for the past, courage for the present, and hope for the future. To enrich us, I humbly request our chief guest, Reverend T.B. Swamidas, Vice Chairman of Tirunelveli Diocese, to deliver the Christmas message. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் இந்த நல்ல மதியான வேளையிலே சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நல்ல கிறிஸ்மஸ் மரவிழா நிகழ்வுக்கு என்னை அன்போடு அழைத்த உங்களுடைய இந்த கல்லூரியினுடைய ஃபவுண்டர், சேர்மன் டாக்டர் பி. சுயம்பு அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். அவருடைய துணைவியார் திருமதி ரகுமணி சுயம்பு அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். அதே போல் நம்முடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் டாக்டர் பி. செல்வகுமார் சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன். பிரின்சிபல் டாக்டர் வி. மணிகண்டன் சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன். அதே போல் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், இந்த பிஎஸ்என் இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய பொறுப்பாளர்கள், இதில் பணி செய்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லுகின்றேன். இந்த மாலை வேளையிலே மாணவர்களாக அமர்ந்திருக்கின்ற எதிர்கால இந்தியாவினுடைய தூண்களாக இருக்கின்ற உங்களுக்கும் நான் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். இந்த நாள் ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள். ஒருவேளை இந்த கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன், இந்த கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் ஆண்டுதோறும் நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கொண்டாட்டங்களை நாம் கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதனுடைய பொருள் பற்றி நாம் ஒவ்வொரு காலங்களில் நாம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒருவேளை இந்த கிறிஸ்மஸ் இதை ஏன் இப்படி கொண்டாடுகிறோம் என்று சொன்னால், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் அவர்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாகவும் எந்த கொள்கையுடையவர்களாகவும் இருக்கலாம். கடவுள் இருக்கிறார் இல்லை என்று சொல்லுகிற எந்த கொள்கையுடையவர்களாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா மனிதருக்குள்ளும் ஒரு தவிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் ஒரு வேதனை இல்லாவிட்டால் எதிர்பார்ப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது என்னவென்று சொன்னால், ஒருவேளை கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாங்கள் சொல்லுவோம், என்ன, இந்த பாவம் எப்பவும் தொலையுமோ, இந்த பாவம் எப்பொழுது நம்மை விட்டு நீங்குமோ. அதை போல இந்து மதத்தின் சார்ந்தவர்களாகிய நீங்கள் சொல்லுவீர்கள், உங்களில் அநேகர் சொல்லுவார்கள், இந்த கர்மம் இல்லையா, இந்த கர்மம் எப்போ நம்மளை விட்டு தொலையுமோ, இது எப்பொழுது நம்மை விட்டு நீங்குமோ என்று எல்லா மனிதர்களும் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒருவேளை பாவத்திற்கு கர்மத்திற்கு வேறொரு பெயர்களை வைத்துக் கொள்ளலாம், வேறொரு சொற்களை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் எல்லா மனிதர்களும் மனதிலே விரும்புகின்ற எதிர்பார்ப்பு விடுதலை, இந்த கர்மத்திலிருந்து இந்த பாவத்திலிருந்து இதை நாம் விடுதலை பெற வேண்டும், இதிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்பதை எல்லா ஆன்மாக்களும் எல்லா மனிதர்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆதி தொடக்கம் முதல் இதுவரைக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு மனிதனுக்குள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான விடையை மனிதன் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான். எப்படி கர்மத்தை தொலைப்பது, பாவத்தை தொலைப்பது என்று ஒவ்வொருவரும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற கால சூழ்நிலையில் திருமறையின் மூலமாக அதற்கான ஒரு விடை. ஏனென்றால் இந்த இயேசுவாகிய பாலகன் பிறப்பை குறித்து சொல்லுகிற போது
மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே 1ஆம் அதிகாரத்தில் 21ஆம் வசனத்திலே இயேசு என்கிற பெயருக்கான பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்னவென்றால், பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். இயேசு என்று சொன்னால் இரட்சகர், அவ்வளவுதான். இயேசு என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் இரட்சகர், விடுதலை தருகிறவர். ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக நாட்டிற்கான சுதந்திரத்திற்கான போராட்டங்களை செய்து உலக பிரகாரமான விடுதலைகளை பெற்றுக்கொண்ட தலைவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் யார் ஒருவரும் மனிதனுடைய பாவத்திற்காக செயலாற்றி விடுதலை வாங்கி கொடுப்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை. அந்த ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் என்பதை இந்த திருமறை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆகவே தான் இந்த கிறிஸ்மஸை, இந்த கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை இவ்வளவு விமர்சையாக உலகம் முழுவதும் இந்தியாவில் அல்ல, எல்லா நாடுகளின் பல பகுதிகளிலும் இது கொண்டாடப்படுகிறதற்கான நோக்கம் மனிதன் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி பல்வேறு முயற்சிகளை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதன் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறான், ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சித்து கொண்டே இருக்கிறான். ஆனால் அந்த முயற்சிக்கு ஒரே ஒரு வழி இயேசு என்பதை திருமறை கற்றுக் கொடுக்கிறது. திருமறையிலிருந்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் மூலமாக இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அந்த விடுதலை இருக்கிறது என்பதை திருமறை நமக்கு ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறது. இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயா சொல்லுகிறான், இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். இந்த பாவம் கர்மம் என்று சொல்லுகிற உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா மக்களையும் கவி பிடித்து கொண்டிருக்கிற இந்த இருளிலே ஆளுகின்ற மனிதர்கள் பெரிய வெளிச்சம், விடுதலை. வெளிச்சம் என்றால் விடுதலை, வெளிச்சம் என்றால் விடுதலையின் வாழ்வுக்கு ஒரு அடையாளம். இருள் என்றால் அடிமைத்தன வாழ்வுக்கு ஒரு அடையாளம். இந்த அடிமைத்தன வாழ்வுக்குள்ளே இருந்த மனிதனை விடுதலையின் வாழ்வுக்குள்ளே ஒருவர் கொண்டு வருவதற்கு ஒருவர் உலகத்திற்கு வருவார். அவர்கள் பெரிய வெளிச்சமாகிய அந்த விடுதலை தருகிற தெய்வத்தை காண்பார்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த உண்மையை அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பின் மூலமாய் அந்த தீர்க்க தரிசனம் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையின் நிறைவேறுதல் அந்த கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பு ஏதோ ஒரு நாள் திடீரென்று ஏற்பட்ட அல்ல. அதை குறித்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே சொல்லப்பட்டு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த அந்த காலத்திலே ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்கிற அருமையான அந்த நிகழ்வை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இரண்டாவது, கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிற போது 400 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபுக்கு ஒரு வார்த்தையை அனுப்பினார். யாக்கோபுக்கு ஒரு வார்த்தையை அனுப்பினார். அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை அங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது. கடவுள் ஒரு வார்த்தையாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார், அவர் அனுப்பப்பட்டார், அவர் வந்தார் என்கிற அந்த வார்த்தை அது உண்மையானது. 400 வருடத்திற்கு பின்பதாக அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த தேவ மனிதர்கள் அவர்களை பார்த்து கற்றுக்கொண்டு அறிந்து அந்த உண்மையை சொல்லுகிறார்கள். என்ன சொல்லுகிறார்கள்? அன்றைக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த வார்த்தையாகிய கிறிஸ்து இவர்தான் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று அவரை அறிமுகப்படுத்தி அவர் பாவ மன்னிப்பிற்கு தேவையான கிருபையையும் சத்தியத்தையும் உடையவராய் தன்னுடைய மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் என்கிற செய்தியை இந்த பண்டிகையானது இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்து பிறப்பானது நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தி அதை நம்மை அனுபவிக்கும்படியாய் நம்மை நடத்துகிறபடினாலே இந்த பண்டிகையை இல்லாவிட்டால் இந்த பிறப்பை, கிறிஸ்துவின் பிறப்பை பல 100 ஆண்டுகளாக கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறோம். காரணம், மனிதர்கள் நாம் எல்லாரும் தவித்து கொண்டிருக்கிற பாவ மன்னிப்பு இல்லாவிட்டால் விடுதலை, கர்மத்திலிருந்து விடுதலை என்கின்ற அந்த ஒன்றை, அந்த விடுதலைக்காக தன்னையே கொடுப்பதற்காக
இயேசுவாகிய பாலகன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்கிற அந்த நற்செய்தி தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த பிறப்பின் நிகழ்ச்சியிலே நாம் சொல்லுகிற நற்செய்தி அதுதான். உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு தெய்வம் இந்த உலகத்திற்கு குழந்தையாய் வந்தார். அவர் நம்முடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் கர்மங்களையும் தன்னுடைய மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்காக தன்னையே பலியாக கொடுத்து உலக மக்கள் அனைவரையும் இந்த பாவத்திலிருந்து கர்மத்திலிருந்து விடுதலையாக்குகின்ற ஒரு இரட்சகராக இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்திருக்கிறார். வந்துங்கிற செய்தி தான் இந்த நற்செய்தி. யாரெல்லாம் அந்த நற்செய்தியை தங்களுக்கு உரிய செய்தியாக ஏற்றுக்கொண்டு கடவுள் என் பாவத்தை மன்னிக்க பூமிக்கு வந்தார் என்று யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் விடுதலையும் ரட்சிப்பும் அதன் மூலமாய் சந்தோஷமும் சமாதானமும் மான வாழ்க்கை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் அதைத்தான் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் மூலமாக உங்களுக்கும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த செய்தி சொல்லப்படுவதற்கு ஏதுவாக இது கொண்டாடப்படுகிறது. இரண்டாவது, இந்த தெய்வம் ஒரு குழந்தையாக அவர் வந்தார் என்று சொன்னால், அவர் பிறந்தபோது மிகவும் எளிமையாக ஏழ்மையான ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார் தன்னுடைய பிறப்பிற்காக. அது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால், தெய்வத்தை யாரும் அணுக முடியாது இல்லையா? நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம ஒருவேளை நம்முடைய சிந்தனைகளிலே தெய்வம் எங்கே இருக்கிறாரா கையை மேலே காட்டுவோம். ஆனால் அதே தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வடிவத்திலே நம் அருகிலே இருக்கிறார், நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் குழந்தையாக யாரும் எளிமையாய் அவரிடத்திலே அப்ரோச் பண்ணுவதற்கு, நெருங்குவதற்கு, அவரிடத்தில் பேசுவதற்கு, விண்ணப்பம் செய்வதற்கு, அவரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எளிமையானவராக அந்த தெய்வம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். அவரை சந்திப்பதற்கு பெரிய செலவுலாம் ஒன்றும் கிடையாது, எதையும் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன குழந்தையை போல இந்த தெய்வத்தை நாம் அணுகலாம். ஒரு சிறு குழந்தையை அணுகுவதற்கு யாருக்குமே தயக்கம் கிடையாது. யாரும் எளிதாக ஒரு சிறு குழந்தையை நாம் அணுகி விடுவோம். அதை போல தெய்வம் சிறு குழந்தையாக தம்மை இந்த பூமியிலே வெளிப்படுத்தினுடைய நோக்கம் எல்லாரும் அவரை அணுகலாம், எல்லாரும் அவரை சந்திக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா முதல் செய்தியே எளிமையான மேய்ப்பர்களுக்கு தான் சொல்லப்பட்டது. எளிமையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற, ஊருக்கு வெளியே காடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மேய்ப்பர்களுக்கு தான் அந்த செய்தி. எளிமையான அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த அந்த மக்கள், ஒருவேளை மற்றவர்கள் ராஜாக்கள் இடத்திலே போய் சொல்லப்படவில்லை, ராஜ அரண்மனைக்கு அது தெரிவிக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் எல்லாரும் எளிதாய் அணுகக்கூடிய ஒரு தெய்வமாய் இந்த பூமிக்கு அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தின அந்த பிறப்பின் நாளை தான் நாம் மகிழ்ச்சியாய் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஆக நீங்களும் நானும் எங்கேயோ கடவுள் இருக்கிறார் என்கிற சிந்தனையில் விட்டு கடவுள் நம் அருகில் இருக்கிறார். நாம் எல்லாரும் வரை அணுகலாம். என்னிடத்தில் வருகிற ஒருவரையும் தூர போன்னு சொல்கிறதே இல்லை. மந்திரிகள் இருக்கிறாங்க, அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க, உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் இருக்கிறாங்க. அவங்ககிட்டலாம் நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் வெளியே நில் அப்படின்ட்டுருவாங்க, அவர் கொஞ்சம் வெளியே நிற்க சொல்லுன்றுவாங்க. யாரிடத்திலும் போக முடியாது. சாதாரண நிலையில் இருக்கிற பெரிய மனிதர்களையே நாம் பார்க்க முடியாது. ஆனால் தெய்வம் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் மூலமாய் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்று சொன்னால், யாரும் எப்பொழுதும் எந்த இடத்திலும் அவரை அணுகலாம், தெய்வத்தை காணலாம். மேய்ப்பர்கள் அவர்களுக்கு அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டது, அவர்கள் போய் கண்டார்கள், பார்த்தார்கள் அந்த செய்தியை. மேய்ப்பர்கள் முதலாவது வந்து பார்த்தார்கள் என்று சொல்லுகிற போது நமக்கு கிடைக்கிற அந்த உத்தரவாதம் என்னவென்று சொன்னால், நீங்களும் நானும் எளிதாய் இந்த தெய்வத்தை இயேசு கிறிஸ்துவாகிய குழந்தையிலே நாம் பார்க்க முடியும், அவரை அணுக முடியும் என்கிற உண்மையை இந்த பண்டிகையானது, கிறிஸ்மஸ் பிறப்பானது நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது. தெய்வத்தை பார்க்க நாம் எங்கும் போக வேண்டியதில்லை, அவர் நம்ம அருகில் இருக்கிறார். அவருடைய பெயரே இம்மானுவேல், நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆகவே அந்த தெய்வம் எப்போது நம்மோடு கூட இருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி, நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. அதுதான் எல்லா ஜனத்திற்கும் தெய்வம் நம்ம கூட இருக்கிறார் என்பது எல்லா ஜனத்துக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி.
தெய்வம் நம்முடைய கர்மத்தை பாவத்தை எல்லாம் நீக்குவதற்காய் அவர் தன்னை கொடுத்தார் என்கிறது பெரிய மகிழ்ச்சி. எனக்காக அவர் தம்மை கொடுத்து விட்டார். நான் பட வேண்டிய தண்டனை, நான் பட வேண்டிய ஆக்கினை, குற்ற குறைவுகளுக்கான எல்லா தீர்ப்புகளையும் அவர் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சி, விடுதலை. ஆக இந்த பிறப்பின் பண்டிகை நாட்கள் எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நமக்கு சொல்லுகிற உண்மை, விடுதலை நமக்கு இருக்கிறது, பாவத்திலிருந்து விடுதலை இருக்கிறது. அந்த விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம் நம் அருகிலே இருக்கிறார், நம் அருகிலே இருக்கிறார். மூன்றாவதாக இந்த தெய்வத்தை குறித்து, இந்த பிறப்பை குறித்து நீங்கள் பார்க்கிற போது, இந்த பிறப்பின் மூலமாய் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த நல்ல செய்தியானது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை எனக்கு மனதன் நிம்மதியை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். எங்கும் கிடைக்காத நிம்மதியை, எங்கும் கிடைக்காத சமாதானத்தை இந்த தெய்வம் நமக்காக வைத்து கொண்டிருக்கிறார், வைத்து போயிருக்கிறார். திருமறை சொல்லுகிறது, உலகத்தால் கொடுக்க முடியாததும் உலகத்தால் எடுக்க முடியாதுமான சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன். ஒருவேளை நம்முடைய பெற்றோர் நமக்கு நிறைய வச்சுட்டு போகலாம், ஆனால் அதை நாம் அழிக்கலாம், உருவாக்கலாம். ஆனால் எங்கே அப்படி அல்ல. அவர் வைத்து போயிருக்கிற சமாதானம் உலகமும் கொடுக்க முடியாது, உலகத்தினாலும் எடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான சமாதானத்தை இந்த கிறிஸ்து பிறப்பானது நமக்கு அறிவித்து கொண்டிருக்கிறது. சமாதானத்தை தருகிற ஒரு தெய்வம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற உண்மையை இந்த பிறப்பு நமக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது. ஆகவே தான் ஆண்டுதோறும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாதம் தொடங்கிவிட்டாலே இந்த பிறப்பினுடைய நிகழ்வுகளை நினைத்து நினைத்து கொண்டாடிக்கொண்டே இருக்கிற மக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். எங்கும் அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு காரணம் 3 தான். 1, மனிதன் ஏங்கி தவிக்கிற பாவத்திலிருந்து விடுதலை தர ஒரு தெய்வம் வந்தார். 2வது, அந்த தெய்வம் நம் அருகிலே இருக்கிறார் என்பது. 3வது நல்ல செய்தி, அவர் நமக்கு சமாதானத்தை தருகிறார், நமக்கு சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறார், சந்தோஷமான வாழ்வை வைத்திருக்கிறார், ஒரு நிலையான வாழ்வை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆக இந்த பிறப்பு நமக்கு இப்படிப்பட்ட நல்ல செய்தியை கொடுப்பதினாலே இதை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த கொண்டாட்டத்தின் மத்தியிலே இந்த நல்ல செய்தியை நாம் நமக்குள் எடுத்துக்கொண்டு கர்மம் நீங்க, பாவம் நீங்க, அந்த தெய்வத்தை பிடித்துக் கொள்வோம். அவருடைய பிறப்பினால் உண்டாகும் சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவர் நம் அருகிலே இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையை இந்த பிறப்பின் பண்டிகை நாளிலே பெற்றுக்கொண்டு அவருக்குள் வாழ்வோம். கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Thank you, sir, for your wonderful message. Now it's the time for prize distribution. I request our chief guest, Reverend T.P. Swamidas, sir, to give the prizes. For singing, the first prize goes to K. Abhirami and G. Muthuselvi from 2nd year of Computer Science Department. Second prize goes to R. Robin from 2nd year of Computer Science Department. For drawing, the first prize goes to A.J. Annie Joy Abigail from 2nd year of Aeronautical. Second prize
prize goes to M. Manigandan from final year of Aeronautical. Now I request our guest, Mr. C. Kingsley sir, to give the prizes. The first prize goes to B. Renuka Devi from first year of Computer Science Department. The second prize for poem writing goes to C.K. Ashwin from final year of Aeronautical. Now I request our chairperson, Mrs. T. Rukmani Swayambhu Madam, to give the prizes. Elocution. The first prize goes to J. Durga Devi, final year of Computer Science Department. The second prize goes to A.J. Annie Joy Abigail from second year of Aeronautical. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Christmas is a time for sharing the fun and frolic. The presents, the decorations are the expression of pure joy of Christmas. We want to share our happiness with all of you by organizing a lucky draw. We have the names of all students who brought the Christmas token in the bowl. I request the Chief Guest Reverend T.P. Swamidas sir to give the prize for G. Efren Jomex from first year of C section. I request our chairperson, Mrs. Rukmani Swayambhu, to give the prize for Sobia first year D section. I request the guest, Mr. C. Kingsley sir, to give the prize for Karnaraj first year B section.
I request our Executive Director, Dr. P. Selvakumar, to give the prize for Vinod Kumar, first year B section. Now I request our principal, Dr. V. Manigandan sir, to give the prize for Saravanan, third year of Triple E. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Cakes are special. Every celebration ends with something sweet, a cake, and people remember. It's all about the memories. To have this Christmas function in our mind, now we will have the cake cutting ceremony. I humbly request our dignitaries to join the cake cutting ceremony. ஹாய் ஸ்டெஃபி. இன்னைக்கு நம்ம காலேஜ்ல வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் செலிப்ரேஷன் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு தெரியுமா? தெரியுமே. என்னது? கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன். கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன். கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன்னா என்ன? இயேசு வந்து இந்த நாள்ல தான் பிறந்தாரு. அதை தான் நம்ம வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் செலிப்ரேஷனா வந்து நம்ம காலேஜ்ல வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். சரி, இயேசுவோட பிறப்பை பத்தி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? தெரியுமே. என்னது? உலகத்தையும் மக்களையும் உருவாக்குன இயேசு கடவுள் வந்து மனித உருவில் வர்றாரு. அவர் தான் பேர் தான் இயேசு. சரி, பாவம்னா என்ன? அது எப்படி உருவாகுது? பாவம்னா ஒன்றும் இல்லை. நம்ம உலகத்தில் வந்து முதல்ல தோன்றியவங்க வந்து ஆதாம் ஏவாள் தான் தோன்றினாங்க. அவங்கள வந்து இயேசு வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு கனியை வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த இயேசப்பாவோட வார்த்தையையும் மீறி அவங்க 2 பேரும் அந்த கனியை சாப்பிட்டதுனால அவங்களுக்கு வந்து பாவம் அடைஞ்சிட்டாங்க. அதுல இருந்து தான் இந்த மனித குலத்துக்கே பாவங்கிறதே வந்துச்சு. இந்த பாவங்களை தீர்க்க வேற வழியே இல்லையா? வழி இல்லைன்னா இல்லை. ஏசப்பா வந்து எந்த தவறுமே செய்யாம அவரை வந்து சிலுவையில அடைஞ்சாங்க. அவரோட ரத்தத்தினால நம்ம இப்பவுமே நம்மளோட பாவங்கள் வந்து கழுவப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு. சரி, நித்திய ஜீவன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? நித்திய ஜீவன்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து இப்ப மனித குலத்துல வந்து மாமிசமா தான் நம்ம உலாவிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இறந்து இயேசுவோட கவலை இல்லாம நோய் நொடி இல்லாம வாழ்றது தான் நித்திய ஜீவன்காங்க. ஆமென். Thank you, students. Christmas is all about celebration. Now we have a dance, our expression of joy. Let us join. They rejoice in the praise of Lord through the dance of girls. மாதாக்க சொல்லிடுவேன் மயிலாட்டம்
உலகமெங்கும் முழங்க சேர்ந்து நாம புகழுவோம் பல 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 ராகங்கள் உனக்கென பாட ஒரு தப்பாட்டம் ஒரு கரகாட்டம் ஒரு கோலாட்டம் ஆடிடுவான் ஒரு கொண்டாட்டம் ஒரு சந்தோஷம் இங்கு நம் தேவன் பிறந்து விட்டார் It was indeed a lovable performance, a band of drive music, an energetic footstep. Let them praise His name with dance. Let them sing praise to Him, treble and heart. Now I call upon the students to present the delight Christmas song, Joy of the World. Thank you, students. Now I call upon the second year Computer Science Department students, Shri Grahiti Priya and Santosh, onto the stage for question and answer session. Hi, John. Hi, Shavi. மனுஷன்ட்ட வந்து கடவுள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாருன்னு கேக்குறேன் நான். கடவுளை முழுமையாக நம்பி நம்ம
அவர் போல நல்ல செயல்களையும் எதிர்பார்க்கிறார். நம்ம நேசிப்பது போல பிறரை நேசிக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறார். சரி, கடவுள் எவ்வாறு மனித உருவில் வந்தார் தெரியுமா? எதுக்கு வந்தாரு? பேசி காலிலிருந்து கொண்டுட்டு இருக்கே, எங்களை காப்பாற்ற தான் வந்தாரு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எதுக்கு வந்தாங்கன்னா, மனுஷ குலத்துல ஒருத்தர் பண்ண தப்புனால அந்த மனித குலத்துக்கே அந்த பாவம் சேர்ந்துச்சு. அதனால இயேசு நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக நமக்காகவே மனித குலத்துல மனித உருவத்துல நம்மளை காப்பாத்துனாங்க. சரி, இயேசுவோட அற்புதங்கள் நான் சொல்றேன். இயேசு சப்பானிகளை நடக்க செஞ்சாங்க, பார்வையற்றவங்களுக்கு பார்வை கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இறந்தவங்களை கூட பிழைக்க செஞ்சாங்க. அவர் ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச அதிசயம் என்னதுன்னா, தண்ணியை கூட திராட்சரசமா மாத்துனாங்க. ஆமீன். Thank you, students. Dance is one of a different form of art. It must more than just moving your hands and legs. Here, dance performance by boys. என்னடா தம்பி எல்லாரும் சோகமா இருக்கீங்க? எல்லாரும் ஆடி பாடி கொண்டாடும் போது நீங்க மட்டும் எதுக்குடா ஓரமா நிக்கிறீங்க? என்னண்ணே பண்றது, எல்லாரும் ஆடி பாடி கொண்டாடுறாங்க, ஆனா எங்களுக்கு ஆடவும் தெரில பாடவும் தெரில. டேய் தம்பி, தெரியாதுன்னு வேணா ஒன்று இருக்கும்டா, ஆனால் முடியாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. உனக்கு என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் நீ காட்டு. சரியா சொன்னே. இப்போ பாரு, எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் காட்டுறோம். நம்ம இயேசு சாமி பிறந்துட்டாரு, நம்மை மீட்க பூமி வந்துட்டாரு. நம்ம இயேசு சாமி பிறந்துட்டாரு, நம்மை மீட்க பூமி வந்துட்டாரு. மனுஷனை போல உருவெடுத்து
you, boys, for your awesome performance. I will sing of the Lord's great love forever with my mouth. I will make your faithfulness known through all generations. I call upon our Christmas choir to make us rejoice with a Christmas song of Kel Tudargal. Thank you, students. Skit spreads the message of goodwill, love, and hope in our hearts. Here's a skit and Manji scene to make the biggest footprints in our heart. மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் பெரியவராயிருப்பார், உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார். கர்த்தராகிய தேவன் தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். இது எப்படி ஆகும்? நான் புருஷனை அறியேனே.
பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் வரும். ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். இதோ உனக்கு இனத்தாளாய் இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கர்ப்பந்தரித்திருக்கிறாள். மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது 6வது மாதம். தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்காக கிடவது. மரியாள் எலிசபெத்தை சந்திக்க சென்றபோது, ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளே வாழ்க. ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. என் ஆண்டவரின் தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எவ்வளவு பாக்கியம். இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை களிப்பாய் துள்ளிற்று. விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி, கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும். என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது. அவள் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாக காணப்பட்டு அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். அவன் இப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவனுக்கு காணப்பட்டு, தாவீதின் குமாரன் ஆகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாதே. அவளிடத்தில் உற்பத்தியாய் இருக்கிறது பரிசுத்தமான ஆவியினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவருக்கு இமானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார். யோசேப்பு எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டான். மரியாள் கர்ப்பவதியானாள். அவள் பிரசவ காலம் வரும்பொழுது பெத்லெகேம் என்னுமிடத்தில் உள்ள மாட்டுத் தொழுவத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டாள். அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான். சாஸ்திரிகள் ஏரோது ராஜாவிடம், யூதருக்கு ராஜா எங்கே என்று அறிய அவர் தந்திரமாய் பிள்ளை எங்கே என்று கண்டுபிடித்து அதை தொழுது கொண்டு வருமாறு அவர்களை அனுப்பினார். ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில், இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்கு மேல் வந்து நிற்கும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு முன் சென்றது. அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். தூதன் சேனைகளுடன் இறங்கி ஆடு மேய்ப்பர்களிடம் பிறப்பை பற்றி கூறியதாவது, பயப்படாதிருங்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து எனும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியில் கிடத்தி இருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். Sing
Thank you for your awesome skit. When it seems the magic slipped away, we will find it all again on Christmas Day. I call upon Christmas choir to make rejoice with the Christmas song of Silent Night. Thank you, students. I request Mr. Kasi Viswanathan sir, head of the Aeronautical Department, to give away the vote of thanks. Good evening to one and all. First and foremost, I would like to thank our Almighty God for bringing us as one family to celebrate His birth, filled with joy and happiness in our hearts. Next, I would like to thank our today's distinguished chief guest, Reverend T.P. Swamidas, Vice Chairman, Tirunelveli Diocese, Mr. C. Kingsley, Diocese Council Member, Seval Pastorate, who cherishes the love of comfort and accepted our invitation to join this celebration, inspiring us with wonderful Christmas message that awakened our heart and soul to prepare ourselves, receive Jesus who is ready to dwell in us. Thank you, sirs. We thank our college management who support in all our educational newness in the campus and encourage us to walk with further miles with your smile. Thank you. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity in season and out of season. It is our Executive Director, Dr. P. Selvakumar sir, who keeps on encouraging and provides us with a lot of opportunities to gain knowledge in various fields of our career. Thank you, sir. Next, I would like to thank our beloved principal, Dr. V. Manikandan sir, who always cares and supports us in all aspects we grow. Thank you, sir. Faculties, I believe, are the most responsible and important members of the society because you develop the students who can create their own image of who they really are. Thank you all, my dear faculty members. Last and foremost, our sincere thanks to all of my colleagues, non-teaching staff, and my dear students by doing selfless service with a great smile. May peace be your gift at Christmas and your blessings all year through. Merry Christmas and cheers to a new year and another chance for us to get it right. Thank you, one and all. Another one important information for students. Tomorrow will be the holiday for students. Friday, Saturday and Sunday. Thank you. Thank you, sir. It's Christmas is the time for sharing the fun and frolic, the presents, the decorations are the expression of the pure joy of Christmas. It's a season of joy, love and peace. Let's forget the pain, hatred, fear and worry and all negative things happen this year. Not just a day, but forever. It's time to move on forever and a day. Thank you for all the blessings this year. Peace and love everywhere.